عراق ایک ایسی سرزمین جو صدیوں سے وارز، ریولیوشن اور طاقت کے کھیل کا مرکز رہی۔ اس کہانی کا مرکزی کردار ہے صدام حسین، ایک شخص جس نے اپنے عروج و زوال سے دنیا کو حیران کر دیا۔ لیکن یہ کہانی صرف اقتدار یا جنگ کی نہیں، بلکہ ایک ایسی تلاش کی ہے جو 32 ہفتوں تک جاری رہی۔ ایک ایسی تلاش جس کا کلیو ایک سادہ سی مچھلی کی ڈش مصروف سے ملا۔ صدام حسین کی تلاش کا آغاز مارچ 2003 میں اس وقت ہوا جب امریکہ نے اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ مل کر عراق پر حملہ کیا۔ اس وقت کے US پریزیڈنٹ جارج ڈبلیو بش نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ امریکی اور اتحادی افواج ایک فیصلہ کن ملٹری کیمپین کے ابتدائی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کارروائی کا مقصد عراق کو ڈس آرم کرنا، اس کے عوام کو صدام حسین کی ڈکٹیٹرشپ سے نجات دلانا اور دنیا کو ایک ممکنہ خطرناک دشمن سے محفوظ بنانا ہے۔ امریکہ نے اس جنگ کو دنیا کے سامنے اس بنیاد پر پیش کیا کہ صدام حسین بڑے پیمانے پر ویپن آف ماس ڈسٹرکشن چھپا رہا ہے۔ یہ ایسے ویپنز تھے جن میں کیمیکل، بایولوجیکل اور پاسبل نیوکلیئر کیپیبلٹی بھی شامل تھی۔ امریکن لیڈرشپ نے بہت اعتماد کے ساتھ یہ کلیم کیا کہ صدام حسین کے پاس یہ ڈیڈلی ویپنز موجود ہے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ یہ دعویٰ حقیقت پر بیسڈ نہیں تھا۔ امریکن سولجر جو اس وقت عراق میں تعینات تھا بعد میں یہ کہتا ہے کہ جب ہم وہاں پہنچے، ادھر ادھر دیکھا، ہر ممکن جگہ کی تلاشی لی اور کچھ نہیں ملا۔ اسلام میں ایک عجیب سا احساس ہوا جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو کہ ہم جس چیز کی تلاش میں آئے تھے وہ تو ہے ہی نہیں۔ ادھر میدان جنگ میں صورتحال بہت تیزی سے بدل رہی تھی۔ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور پولینڈ کی فورسز عراق کے مختلف شہروں پر قبضہ کر رہی تھیں اور آخرکار 3 ہفتے کے اندر بغداد کے کیپٹل پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا تھا۔ صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا، لیکن وہ خود اب بھی منظر سے غائب تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک نیو کیمپین شروع ہوئی، ایک سیکریٹ، کمپلیکس اور ایگزاسٹنگ کیمپین، صدام حسین کو تلاش کرنے کی کیمپین۔ لیکن اس کے باوجود امریکن فورسز صدام حسین کو تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ بغداد کے دل میں امریکن ٹینکس اینڈ ٹروپس آخرکار داخل ہو چکے تھے۔ یہ منظر عراق کی عوام کی بات رجیم کے زوال کا کھلا پیغام تھا۔ اگلا مرحلہ ان افراد کی تلاش اور گرفتاری تھی جنہوں نے بغداد کے کیپٹل میں تقریباً 15 دن تک شدید مزاحمت کی تھی اور جنگی مورچوں میں جم کر لڑے تھے۔ اسی دوران شہر کے ایک مرکزی عوامی چوک میں جہاں صدام حسین کا ایک عظیم الشان اسٹیچو موجود تھا، امریکن فورسز نے مقامی عراقیوں کے ساتھ جمع ہو کر اپنی فتح کا اعلان کیا۔ اس اعلان کی علامتی شکل اس وقت نظر آئی جب ایک امریکن سولجر نے صدام حسین کے اسٹیچو کے چہرے پر امریکن فلیگ لگا دیا۔ یہ منظر ان بہت سے عراقیوں کے لیے ناخوشگوار تھا جو وہاں موجود تھے۔ ان کے لیے یہ محض ایک اسٹیچو کا گرایا جانا نہیں تھا، بلکہ امریکن فلیگ کا لہرانا یوں محسوس ہوا جیسے عراق اب امریکہ کے مکمل قبضے میں آ چکا ہو، جیسے آزادی کے بجائے نئی غلامی کی شروعات ہو رہی ہو۔ لیکن جب US آرمی نے مقامی رد عمل کو محسوس کیا تو انہوں نے فوری طور پر امریکن فلیگ کو ہٹا کر اس کی جگہ عراقی فلیگ لگا دیا۔ اس کے بعد کرین کی مدد سے صدام حسین کے اسٹیچو کو زمین بوس کیا گیا۔ یہ ایک ہسٹورک مومنٹ تھا۔ لوگ خوشی سے جھوم اٹھے، لوگوں نے نعرے لگائے، اسٹیچو پر جوتے مارے اور اس پر کود کر اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ صرف ایک علامت گرائی گئی تھی، اصل شخص صدام حسین اب بھی آزاد اور فرار تھا۔ اب US آرمی کا سب سے اہم مقصد صدام حسین اور اس کے قریبی ساتھیوں کو تلاش کرنا بن گیا تھا۔ ان وانٹڈ پیپل کی آئیڈینٹیفیکیشن اور سرچ کو آسان بنانے کے لیے US آرمی نے ایک خاص کارڈ ڈیک تیار کیا۔ اس کارڈ ڈیک میں صدام کی حکومت کے 52 ہائیسٹ رینکنگ آفیشلز شامل تھے جنہیں موسٹ وانٹڈ قرار دیا گیا تھا۔ ان کارڈز کا مقصد یہ تھا کہ جب فوجی اپنے فری ٹائمز کے دوران کارڈز کھیلیں تو ان کارڈز پر چہروں کو پہچان سکیں اور جب وہ ان افراد کی تلاش میں نکلیں تو ان کا چہرہ یاد ہو۔ ان کارڈز میں موسٹ وانٹڈ یعنی ایس آف اسپیڈز پر جس شخص کی تصویر تھی وہ خود صدام حسین تھے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے ادے اور اسے بھی موسٹ پرومیننٹ ٹارگیٹس میں شامل تھے۔ US آرمی کے لیے ایک ہی حکم تھا، آسمان سے زمین تک صرف ایک ٹارگیٹ، صدام حسین کو ڈھونڈنا۔ سورسز کا کہنا تھا کہ صدام حسین کبھی بھی ایک جگہ پر زیادہ دیر نہیں رکتا تھا، وہ مسلسل حرکت میں رہتا تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا، کبھی گاڑیوں میں چھپ کر، کبھی ایگریکلچر ایریاز میں اور کبھی مقامیوں کے گھروں میں پناہ لیتا۔ اس کی گرفتاری ایک بہت بڑا چیلنج بن چکی تھی، ایک ایسا سایہ جو کبھی دکھائی دیتا تو کبھی غائب ہو جاتا۔ بغداد کے زوال کو کئی مہینے گزر چکے تھے۔ US آرمی نے درجنوں سسپیکٹ کو تلاش کیا، کئی کو اریسٹ بھی کیا، مگر کوئی بھی ایسا کلو نہ ملا جو صدام حسین یا ان کے بیٹوں تک لے جائے۔ ان کے دونوں بیٹے ادے اور قصے کی تلاش بھی اتنی ہی اہم تھی جتنی خود صدام کی۔ مزید انفارمیشن اور پبلک سپورٹ حاصل کرنے کے لیے امریکہ نے صدام حسین کے سب سے قریبی ساتھیوں میں شامل ادے اور قصے کے سروں کی قیمت $15 ملین مقرر کی۔ یہ دونوں افراد نہ صرف صدام کے سیاسی وارث سمجھے جاتے تھے بلکہ ان پر بے شمار مظالم، قتل اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات بھی عائد تھے۔ امریکن اتھارٹیز کو یقین تھا کہ ان کی گرفتاری یا ہلاکت سے صدام حکومت کی ریمیننگ ریزسٹنٹ فورسز کو شدید دھچکا پہنچے گا۔ صدام حسین خود امریکہ کا سب سے بڑا ٹارگٹ تھا۔ اس پر یہ الزام تھا کہ اس نے نہ صرف اپنے عوام پر ظلم کے پہاڑ توڑے بلکہ خطے میں بد امنی پھیلانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔
इसी लिए अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के सर की कीमत $25 मिलियन रखी, जो कि इस वक्त के लिहाज से दुनिया के किसी भी वांटेड पर्सन के लिए सबसे बड़ी प्राइज मनी थी। ये ऐलान यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के रिवॉर्ड फॉर जस्टिस प्रोग्राम के तहत किया गया, जिसका मकसद टेररिज्म, वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में इन्वॉल्व अफराद की इंफॉर्मेशन फराहम करने वाले को फाइनेंशियल रिवॉर्ड देना होता है। एक रिपोर्टर सेनेटर से पूछता है, सेनेटर, क्या सद्दाम के सर पर आज के $25 मिलियन कुछ फर्क डालने वाले हैं? ये सवाल इस उम्मीद का आकाश था जो अब यूएस आर्मी के दरमियान फैलती जा रही थी, ये कि शायद ये प्राइज मनी इन्हें वो इक्का दिला दे जो इनके कार्डेक में सबसे ऊपर था, सद्दाम हुसैन। यही फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यूएस फोर्सेस को एक ऐसा क्लू देती है जिसकी वो महीनों से तलाश कर रहे थे। जंग शुरू होने के 4 माह बाद एक शख्स मौसल में कायम एक यूएस मिलिट्री बेस पर आता है। इसका दावा हैरानकुन होता है। वो कहता है कि उदय और कुसे इसके घर में छुपे हुए हैं। मिलिट्री शुरू में यकीन नहीं कर पाती, मगर अगले ही दिन स्पेशल फोर्सेस इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मौसल में उस शख्स के घर की तरफ रवाना होती हैं। जब यूएस मिलिट्री फोर्सेस उस मखसूस बिल्डिंग के करीब पहुंचते हैं, बिल्डिंग के अराउंड प्रोटेक्टिव फेंस कायम किया जाता है और चारों तरफ से घेराव कर लिया जाता है। जैसे ही कार्रवाई का आगाज होता है, कुछ ही लम्हों में फायरिंग की आवाजें गूंजने लगती हैं और फिजा में बारूद की बू फैल जाती है। इसी दौरान एक खुफिया इत्तला की कंफर्मेशन होती है। जो खबर पहले महज एक शक की बुनियाद पर थी, वो अब एक यकीनी हकीकत बन चुकी है। बिल्डिंग के अंदर कोई आम अफराद नहीं, बल्कि सद्दाम हुसैन के दोनों बेटे उदय और कुसे मौजूद हैं। ये इंकशाफ अमेरिकन सोल्जर्स के लिए चौंका देने वाला होता है। ये दोनों अफराद न सिर्फ सद्दाम के करीबी रिश्तेदार थे, बल्कि इनके सिक्योरिटी नेटवर्क का अहम हिस्सा भी समझे जाते थे। दोनों भाई खामोशी से हथियार डालने पर तैयार नहीं थे। इनकार के साथ ही फायरिंग शुरू हो जाती है। एक खतरनाक मुकाबले का आगाज होता है। अमेरिकन सोल्जर्स मजीद मदद का कहते हैं, जिसके बाद मिलिट्री को न सिर्फ इजाफी नफरी दी जाती है, बल्कि जिस बिल्डिंग में उदय और कुसे छुपे हुए थे, इस पर डायरेक्ट मिसाइल फायर किए जाते हैं। ये शदीद हमला बिल्डिंग के एक बड़े हिस्से को तबाह कर देता है। जिसके बाद सोल्जर्स अंदर दाखिल होते हैं तो इन्हें पता चलता है कि दोनों भाई मारे जा चुके हैं। ये लम्हा एक तरफ मिशन की सक्सेस था, तो दूसरी तरफ एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी भी। कई अमरीकी कमांडरों का मानना था कि अगर उदय और कुसे को जिंदा पकड़ा जाता तो शायद सद्दाम हुसैन तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाता। लेकिन एक अफसर कहता है, मैं इसे कभी नाकामी नहीं कहूंगा। हमारा मिशन था तलाश करना, मारना या गिरफ्तार करना, और हमने वो मुकम्मल किया। लेकिन सद्दाम अब भी कहीं छुपा हुआ था, जिंदा, खामोश और पुरस्रार तौर पर गायब, और इसकी तलाश अब भी जारी थी। बज़ाहिर ये मुमकिन नहीं लगता था कि सद्दाम के बेटों ने कभी बताया हो कि सद्दाम कहाँ छुपा हुआ है। इस वाक़े से ये भी जाहिर हुआ कि किसी ने अमेरिकन की मदद करने का फैसला किया था। यूएस गवर्नमेंट ने इस शख्स को $30 लाख इनाम दिया, जिसने मालूमात फराहम की। ये इनाम अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर अदा किया ताकि दूसरे लोग भी ये देख कर हिम्मत करें, और अगर इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी आगे आएं। अमेरिका का पैगाम वाज़ेह था, हम सद्दाम को हर हाल में ढूंढना चाहते हैं। उसके बेटों का तो हमने खात्मा कर दिया है, अब हमें खुद सद्दाम चाहिए। वो इराकियों से सपोर्ट मांग रहे थे। मसला ये था कि बहुत सारी इत्तलात मिल रही थी, लेकिन इनमें से अक्सर सच्ची नहीं होती। इतने बड़े इनाम के ऐलान के बाद बहुत से लोग झूठ बोलने लगे थे। सद्दाम को पकड़ने के लिए बार बार रेड्स की जा रही थी, लेकिन हर नाकामी के बाद ऐसा लगने लगा कि अब कोई सच बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि कुछ रेड्स में बेगुनाह लोग भी मारे जा रहे थे। एक रेड में 3 आम शहरी गोली लगने से मर गए। अब ये काम एक स्पेशल सीक्रेट मिलिट्री टीम कर रही थी, जिसका नाम टास्क फोर्स 20 था। लेकिन आज भी कोई पक्का सबूत नहीं मिला था कि सद्दाम कहाँ है। जब यूएस मिलिट्री की गई कई रेड्स का कोई फायदा ना निकला, तो इनकी तवज्जो एक बार फिर सद्दाम हुसैन के क्लोज एसोसिएट्स पर मरकूज हो गई। उम्मीद थी कि इनमें से कोई इसके ठिकाने के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकेगा, मगर हैरत की बात यह थी कि सद्दाम का कोई क्लोज ऑफिशियल इसकी पनागाह के बारे में कुछ ना बता सका। सार्जेंट एरिक मैडॉक्स ने सोचा कि सद्दाम को तलाश करने के लिए इसके पर्सनल बॉडीगार्ड्स पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि यही लोग अब भी इसकी हिफाजत कर सकते हैं। मैडॉक्स ने तफ्तीश शुरू की और बिलाखिर एक साबिक बॉडीगार्ड मोहम्मद इब्राहिम उमर का क्लू मिला, लेकिन वो भी गायब था। फिर एक मशकूक शख्स के इंटेरोगेशन से ये इंकशाफ हुआ कि इब्राहिम उमर को मछली के शिकार का बहुत शौक है और इसका एक फिश फार्म है। मजीद तहकीक से मालूम हुआ कि ये फार्म एक ऐसे शख्स के कजन के नाम पर है जो यूएस आर्मी के अगेंस्ट गोरिल्ला जंग लड़ रहा था। एरिक मैडॉक्स और इसकी टीम ने बगदाद में वाक़ सस्पिशियस हाउस पर रेड की तो इब्राहिम उमर वहीं छुपा हुआ मिला। इब्राहिम उमर ने कई दिनों तक कुछ नहीं बताया, लेकिन जब इसे अमेरिकन सिटीजनशिप और प्रोटेक्शन की यकीन दहानी कराई गई तो इसने जबान खोली। इसने बताया कि सद्दाम हुसैन एक दूर दराज फार्म हाउस में छुपे हुए हैं और वहीं पर मसगूफ नामी मछली की डिश तैयार करके सद्दाम को दी जाती है, जो इनकी पसंदीदा डिश थी। इब्राहिम की निशानदही पर जब यूएस आर्मी वहां पहुंची तो एक गड्ढे के अंदर एक खुफिया स्पाइडर होल मिला। एक फौजी इसमें ग्रेनेड डालने ही वाला था कि अंदर से 2 हाथ निकले और एक लंबी दाढ़ी वाला शख्स बाहर आया, जिसने कहा, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और मैं इराक का प्रेसिडेंट हूँ। यूं बिलाखिर 32 हफ्तों की मुसलसल कोशिशों के बाद यूएस आर्मी सद्दाम हुसैन को जिंदा गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। ये भी हकीकत है कि एरिक मैडॉक्स ने अगर सद्दाम की पसंदीदा डिश मसगूफ को ना पहचाना होता तो शायद सद्दाम आज भी गिरफ्त से बाहर होता।
بعد میں प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने भी एतराफ़ किया कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिले, जिस बुनियाद पर जंग छेड़ी गई थी वो महज एक अजम्पशन साबित हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपके सजेशन और फीडबैक्स हमारे लिए बेहद अहम है, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।